I heartily welcome you all again for the biology class, dear students. In my last hour of teaching, we started discussing about the meiotic divisions. Meiosis is the reduction division. It leads to the formation of 4 daughter cells. These daughter cells having half the number of chromosomes that of mother cell. Meiosis process occur in 2 sequential cycles of cell division. Those are called the meiosis first and meiosis second. In yesterday class, we learned about the events occur during the meiosis first. The meiosis first is divided into 4 stages. Those are prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. The prophase first having the longest phase of karyokinesis. It is again subdivided into 5 stages. Those are leptotin, zygotin, paketin, diplotin, dikinesis. In leptotin, the condensation of the chromosome takes place. In zygotin, the pairing of homologous chromosome takes place. The synapses occur, synaptical complex form. In paketin, the crossing over takes place. It leads to the formation of recombination in the chromosome, genetic material of chromosome. In diplotin, the chiasmata occur, the chiasmata formation occur. In dikinesis, the terminalization of a chiasmata occur, the centrosome move to the opposite pole, complete condensation of the chromosome occur and the chromosome start moving to the equatorial plane. In metaphase 1, the chromosomes align at the equatorial plane and the spindle fibers attached to the kinetochore. In anaphase 1, there is a separation of the homologous chromosome. Exactly here, the reduction of chromosome occur. So, there is a separation of chromosome occur during homologous chromosome occur during the anaphase 1. In telophase 1, the chromosomes move to the opposite pole, the nuclear membrane and nucleolus reappear, leading to the formation of 2 daughter cells. The thing is called as dyad. The cytokinesis occur which lead to the separation of 2 daughter cells, and there is a phase called as interphase or interkinase. It is the phase between 2 successive or sequential meiotic division. So, there is no replication of chromosome occur during this stage because already chromosomes are replicated one. And in this particular class, we are going to learn about the meiosis 2. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಅರೆವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅರೆವಿಧಾನದ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರೆವಿಧಾನ ಅಂದರೇನು? ಅರೆವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿತ ವಿಭಜನೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಾಯಿಯ ಜೀವಕೋಶ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು 4 ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ 4 ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಾಯಿಯ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅರೆವಿಧಾನ 2 ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತದೆ. 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಶದ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟನ್ನು 4 ಹಂತಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಎನಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲೋಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ 5 ಒಳ ಹಂತಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಜೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಡೈಕೈನೆಸಿಸ್. ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಘನೀಕರಣಗೊಂಡು ವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೈಗೋಟಿನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಏಕರೂಪದ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜೋಡಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂತು ಏನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಿನಾಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆಫ್
ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮನು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಖಯಾಸ್ಮೆಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕಾರದ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಖಯಾಸ್ಮೆಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಡೈಕೈನೆಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ದ ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಖಯಾಸ್ಮಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಮಧ್ಯಕಾಯಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಧ್ರುವದ ಕಡೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವು ಕದಿರು ನಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಣಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೆಟಾಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏಕರೂಪದ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಕದಿರು ನಾರುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕೈನಾಟಕೋರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಎನಾಫೇಸ್ 1ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏಕರೂಪದ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಬೇರ್ಪಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಂತಂದರೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಕಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಲೋಫೇಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡೂ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿಯಾಪ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೋತವೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇಂಟರ್ಕೈನೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ನಕಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2. Meiosis 2 is similar that of mitosis process. So here the equational cell division occur. Meiosis 2 is again divided into 4 stages. Those are prophase 1, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. See, the interkinase or interphase is a phase between two meiotic division. So after this the prophase 2 occur. In prophase 2 again the condensation of chromosome takes place. The nuclear membrane and nucleolus disappear. The centrosomes are moving to the opposite pole. The centrosome, see, the two cells are formed during the meiotic division, meiotic first, and in both the cells the centrosomes which are again divided into, they move to the opposite pole and the spindle fibers start forming. This process occur during the prophase 2 of meiosis 2. ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತ. ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಎರಡು ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2ಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾವೆ. ಆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಹೇಗೆ ಈ ತಂತುಕ ವಿದಳನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸಮಕರ್ಣೀಯ ಒಂದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತಂತುಕ ವಿದಳನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2ದಲ್ಲಿನೂ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 4 ಒಳ ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 2, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2, ಎನಾಫೇಸ್ 2 ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೇಸ್ 2. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಫೇಸ್ 2ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ತವೆ. ಘನೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಎರಡೂ ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಜೀವಕೋಶಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಎರಡೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಣ್ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಂದ್ರಕಾಯನು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕಣ್ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಕಾಯಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ,
ಧ್ರುವದ ಕಡೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತವ, ಅವು ಕದಿರು ನಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2, ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ದ equatorial plane. These chromosomes having two chromatids, they attach to the centromere, and the spindle fibers attach to the kinetic core of the chromosome. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಘನೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಣತಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕದಿರು ನಾರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಕಾಯದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದಂಥ ಕದಿರು ನಾರುಗಳು ಈ ಕೈನೋಟೋಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಾಫೇಸ್ 2, ಡ್ಯೂ ಟು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ spindle fibers, before that the centromere which is present in the chromosomes divide into 2 daughter centromere, and the spindle, due to pulling action of the spindle fibers, the chromatids get separated and they start moving to the opposite pole. While moving, they look into different shapes like L, V, I and J shape. ಎನಾಫೇಸ್ 2ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣತಂತು 2 ವರ್ಣತಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆ ವರ್ಣತಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಖಂಡ ಇರ್ತದೆ, 2 ವರ್ಣತಂತಿಗಳು ಮಧ್ಯಖಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಈ ಮಧ್ಯಖಂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಜನೆಗೊಂಡು 2 ಡಾಟರ್ ಸಂತಾನ ಮಧ್ಯಖಂಡಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಡಾಟರ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಈ ಕದಿರು ನಾರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಎಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಣತಂತಿಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಬೇರ್ಪಡ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಣತಂತು 2 ವರ್ಣತಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮಧ್ಯಖಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಕದಿರು ನಾರುಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖ ಏನಾಗ್ತದ, ವಿಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳೆತದೆ. ಎಳೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತವ, ಈ ವರ್ಣತಂತಿಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎನಾಫೇಸ್ 2ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, 2 ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಟಿಲೋಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿಲೋಫೇಸ್, ಬೋತ್ chromosomes, they are moving to the opposite pole. The decondensation of the chromatin material takes place, or chromosome takes place. The nuclear membrane and nucleolus reappear. The spindle fibers get disintegrate and lead to the formation of 4 daughter nuclei, and these 4 daughter nuclei are totally different from each other. ಇನ್ನು ಟಿಲೋಫೇಸ್ 2ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಧ್ರುವವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತವೆ. ಧ್ರುವವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಡಿಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ವಿಘಟನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಣತಂತುಗಳ ವಿಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಗೊಂಚಲು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಂದ್ರಕಾಯನೂ ಮರು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಕದಿರು ನಾರುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಈ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಏನು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವಲ್ಲ, ಇವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ 4 ವರ್ಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಇವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರೆವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಣೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಣೆ, ಈ ಉತ್ತರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ the cytokinesis too. The cytokinesis, it is nothing but the division of cytoplasm, leading to the formation of 4 daughter cells, and the 4 daughter cells are different from each other. It occurs by the formation of the furrow in the cytoplasm in case of animal cell, or the formation of cell plate in case of plant cell. ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ 2ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೋಶ
ದ್ರವ್ಯದ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಭಜನೆ. ಈ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ 4 ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಈ 4 ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು, ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಈ ಅರೆವಿದಳನ ಅಥವಾ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪೊರೆ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬುಗೊಂಡು ಅದು ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ವೋಲ್, ಕೋಶಕೋಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ 4 ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ದ ಪೂರ್ಣಾಧ್ಯಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ದ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಥವಾ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ದ ಮಹತ್ವವೇನು, ಅರೆವಿದಳನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸಿ, ದ gamete formed during the meiosis process. Later they fuse during the fertilization. They form the zygote. Thus the haploid gamete which are formed during the meiosis process lead to the formation of diploid offspring during the fertilization process. Thus the meiosis maintain the chromatin number for 2 successive generation or successive generation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅರೆವಿದಳನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಎಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತವ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಂಡು, ಯಾವಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಏನಾಗ್ತವ, ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಂಡು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂತಾನಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂತಾನಗಳು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರೆವಿದಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೆವಿದಳದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಂಡು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂತಾನಗಳಾಗ್ತವೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂತಾನಗಳು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆವರೆಗೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪರಿಚಯಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಕಸನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಇವ್ಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, 2 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ವೇರ್ the one cell or the parent cell is divided into 2 daughter cell and the daughter cell having the equal number of chromosome that of parent cell. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು 2 ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ತಾಯಿಯ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಾಮ್ಯತೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 4 daughter cell. ದ daughter cell ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ half the number of chromosome that of the parent cell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದರೊಳಗೆ 3 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗ್ತವೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಜೀವಕೋಶ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಾಯಿಯ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಾಯಿ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವು ಈ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ತಾಯಿಯ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಜೀವಕೋಶ 2 ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಜೀವಕೋಶ 4 ಸಂತಾನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ parent cell. Here the daughter cells are unidentical to the parent cell and they are similar or identical, they are dissimilar, they are variable. This mitosis occur mainly in the body cells or somatic cells. Meiosis occur in the diploid reproductive cells or they are called as the meiocytes. Mitosis ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಕರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್, ವೆರಾಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಕರ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದೇಹದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Both mitosis occur in both haploid and diploid cells. Meiosis occur in only diploid cells. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಜರುಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ 1 cell division, whereas the meiosis complete, the whole process of meiosis complete in 2 sequential cell division. ನೋಡಿ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತದೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ 2 ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮಿಯೋಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್, ವೆರಾಸ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಅದು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಕಸನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇದರ ಮುಖೇನ ನಾನು ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.